Then Indian Divorce Act. The only thing to be stressed here is in the Hindu Marriage Act, both the parties must be Hindus. But in Christian law, if any one of them profess Christianity, that is enough. Any one of the party is Christian. If both of them are Christian, then it's okay. Or otherwise, one person is Christian and the other one is in Hindu or otherwise a Muslim, anything else. It can be tried under Indian Divorce Act. That is a thing to be known. And jurisdiction point within the local limits of ordinary jurisdiction, where the marriage was solemnized, where the husband and wife last resided together or reside together. Last resided together. Suppose there are two-story building and the husband is staying upstairs and she is living in the downstairs and living in the same house itself. That's why it is stated last resided together or reside together, right? And then minor children who not completed 16 years according to Indian Divorce Act, in cases of daughter who have not completed the age of 13 years. Yes. Then section 10, what are all the important things I will go, sir. Section 10, grounds for divorce. Earlier, before 2001, adultery was the only available ground for divorce. After 2001 only, many sections have been added. According to first section is committed adultery. Second one has ceased to be a Christian by conversion to another religion. Has a third one has been incurably of unsound mind, like Hindu Act. Fourth one is we have elaborately dealt with that, so I will skip. Right, fasting. For a period of not less than 2 years, immediately preceding the presentation of the petition, being suffering from venereal diseases in a communicable form. Venereal diseases now. Not being heard for a 7 years period of time, as in Hindu law. Has willfully refused to consume the marriage, not willing to consummate the marriage, has failed to comply the degree of restitution of conjugal rights for a period of 2 years and upwards. நமக்கு Hindu law 1 year, இதுல வந்து 2 years though it is ordered for restitution of conjugal rights, not come forward to take back the wife or the husband. In such a situation, they are entitled to come for a divorce. Deserted the petitioner for at least 2 years preceding the presentation of the petition. Desertion for 2 years. Has treated the petitioner with cruelty as to cause a reasonable apprehension in the mind of the petitioner that it would be dangerous and hereinful to live with the respondent. Cruelty. Cruelty kind of definition, if I have the feeling that it is very dangerous for me to live with this person, there is no possibility of living with them. அப்படிங்கிற situationல very dangerous for me to live with them. There is no possibility to live. அப்படிங்கிற situationல they are entitled to get a divorce under the ground of cruelty. 10(2)(a), wife may also present a petition for dissolution of marriage as the ground that the husband has, since the solemnization of the marriage, been guilty of rape, sodomy, or bestiality, as in Hindu law. Then section 10(a), consent divorce. Both parties together have to file a petition for consent divorce. That's the first condition. If the marriage is before or after 2001, they can approach the court. They have to prove they are living separately for the past 2 years, mutually agreed for dissolution of marriage. Like Hindu Act, 6 months to 1.5 months. Of course, it is watered down now. Section 11, adulterer or adulteress to be co-respondent. If they are not added, reason to be stated. Suppose the wife doesn't know with whom he is having adulterous life, or otherwise, in spite of the effort she has taken, she is not able to find it out. Adella. But இப்போ adulterer or adulteress அந்த நேம் வந்து சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லை அப்படின்னு ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து போச்சு. Section 12, court to be satisfied absence of collusion. இது வந்து எல்லா ஆக்ட்லயுமே, ஈவன் இஃப் இட் இஸ் Hindu law, எல்லா ஆக்ட்லயுமே வந்து collusion இல்ல அப்படிங்கிறது to be confirmed. அதுக்கு ஒரு affidavit advocates are giving.
Section 13, dismissal of petitioner if the courts find actually can dismiss the petition, yes, or otherwise having knowledge about the adulterate, even the conduct and lead to life, or okay. Suppose if the court comes to know that the husband himself is pressing her, compelling her to have a relationship with the other person for getting money in such a way. So if the court come to the conclusion that everything has been happened only because of the intuition of the husband and all, then the petition will automatically get dismissed. This is section 30. Section 40, counterclaim. We already dealt in Hindu law. அதுல எப்படி சொல்றோமோ அதே மாதிரி இவங்களுக்கும் ரிலீஃப் வேணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க அப்படின்னா while filing the counter itself they can come forward with that claim. Section 18, nullity of marriage. Any husband or wife may present a petition to the district court praying that his or her marriage may be declared as null and void. என்னென்ன situations? Grounds அதுக்கு. That the respondent was important at the time of marriage. அவர் கல்யாணத்தும் போதே அவருக்கு அவர் இம்பார்ட்டன்ட் அதை சொல்லி மறைச்சு எங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க. Parties are within the prohibited degree. Either party was a lunatic or idiot at the time of marriage. The earlier marriage which in force not been disclosed to me at the time of the marriage. இவர் ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆனவருங்க மறைச்சு பண்ணிட்டாங்க, இல்ல இந்த அம்மாக்கு ஏற்கனவே கல்யாணம் இருக்குதுங்க அதை சொல்லாமையே வந்து இந்த மாதிரி இரண்டாம் கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த காரணங்களை சொல்லி பண்ணலாம். If the consent of the either party obtained by force, ரெண்டு பேரையுமே கம்பல் பண்ணி புடிச்சு கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டாங்க அப்படின்னு அப்ளை பண்ணலாம். This is under section 18 and 19. Section 21, children of annulled marriage like other legitimate child. அதாவது what are all stated in Hindu law, the same status, though they are whether they are legitimate or illegitimate, they are being treated as a legitimate children அப்படிங்கிற பாயிண்ட் தான். அதுல என்ன வரிகள் சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதே தான், பட் செக்ஷன் மட்டும் தான் மாத்தல். Section 22, individual separation can be sought for the grounds of adultery, cruelty, desertion for 2 years or upwards. It the same effect of a divorce under the existing law. We can treat it as a divorce அப்படிங்கறத பாயிண்ட். Section 23, on any of the above said grounds of divorce, either the wife or the husband may sought for the relief of judicial separation. Suppose அவங்க வந்து though they filed for divorce இருந்தா கூட sometimes if they feel later எங்களுக்கு judicial separation கொடுத்தாலே போறோம் அப்படின்னா that may be considered by the court. What is the status of the separated wife? She becomes spinster. So இதுல அந்த status வந்து ரொம்ப இது இவங்க வந்து suppose ஒரு husband and wife, they are doing a business commonly and they are getting property out of it, right? In such a situation, if they come forward with a petition later on, they come forward with a petition for divorce in வச்சுக்கோங்க. Divorce is also granted அப்படின்னா the wife become a spinster. அவங்கள என்ன ஸ்டேட்டஸ் சொல்றோம்னா ஸ்பின்ஸ்டர்ங்கிற ஸ்டேட்டஸை சொல்றோம். சரி, அப்படி சொல்லும் போது she is entitled to get a property for her own. அவங்க அதுக்கு அந்த டைவர்ஸை வாங்கும் போதே ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வரலாம் பை வே ஆஃப் செட்டில்மெண்ட். அதாவது இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாமே நாம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து we become the property, even then இதெல்லாம் எனக்கு கொடுத்துடுங்க, இதெல்லாம் நீங்க எடுத்துக்கிடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு செட்டில்மெண்டோட அவங்க பிரியலாம். ஆர் அதர்வைஸ் அதுக்குமே அவங்க கேஸ் போட்டு அது மூலமா அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வாங்கிக்கிடலாம். தென் இட் ஹஸ் பிகம் her own property. அதுல யாரும் எந்த கிளைமும் பண்ண முடியாது. Suppose the husband is trying to sell that property அப்படின்னா this wife can very well file a suit for it. இந்த மாதிரி எல்லாம் situations, அதாவது when she become a spinster அந்த ப்ராப்பர்ட்டிங்கிறதுலயுமே அவங்களுக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவ் ரைட் வந்துருதுங்கிறத தான் இந்த செக்ஷன் அதுல இன்சிஸ்ட் பண்ணுது. And section 26, suppose they got a judicial separation order அப்படின்னா அதை ரிவர்ஸ் பண்ணணுங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு if they come அப்படின்னா they can approach the court and get it decided. Then section 27 to 31, protection orders about the property of the wife. எப்படி எல்லாம் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து பண்ணணும் செய்யணுங்கிறது, அதாவது to save her property she can approach the court
deserted wife may apply to court for protection. அவங்களோட ப்ரொடெக்ஷனுக்கும் ப்ராப்பர்ட்டியோட ப்ரொடெக்ஷனுக்கும் போலாம். court may grant protection order கொடுக்கலாம். court may grant it. discharge a variation of orders. சப்போஸ் வந்து ஏதாவது சில ப்ராப்பர்ட்டிஸை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிட்டு அதுக்கு பதிலா வந்து எனக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை நான் வந்து எடுத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அதுக்கு அது அதர் சைட் இஸ் ஆல்சோ மே கிவ் கன்சர்ன். இல்ல கொடுக்கலனாலுமே பை வே ஆஃப் அ ஜுடிஷியல் ஆர்டர் she can obtain it. Liability of husband seizing wife's property after notice of order. Wife's position will be same until the continuance of the protection order with regard to the property and contracts. Sometimes இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாங்கின ப்ராப்பர்ட்டியா இருக்கும். இவங்களுக்குள்ள அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை பிரிச்சிருக்கலாம். Sometimes she owes some money to somebody else. அப்படின்னா இந்த ஹஸ்பண்ட் கிட்டயோ இல்ல இந்த ஹஸ்பண்டோட ப்ராப்பர்ட்டியோ அதுல வந்து ப்ரொசீட் பண்ண முடியாது அந்த person concerned. If anybody files a suit against some property which was allotted to the share of the husband, but the person who is suing against the wife may not know about that. In such a situation, it has to be bring it to the knowledge of the court, and the action taken against the property of the husband to be get dismissed, and they have to act against the wife's property. And then restitution of conjugal rights, it's same provision as in Hindu Marriage Act. Yes. And alimony also adhe madri da, they can approach the court and get the order. And section 57 deals about how to marry again. The time of appeal should get expired. If the appeal present and disposed and dismissed, it has become the final order. Then only they can get married. This is about Indian Divorce Act. This is an important act. Dissolution of Muslim Marriages Act 1939. Sir, shall I go further? Ma'am, you can continue, ma'am. Sir, participants are eagerly hearing your lecture, so you continue. Okay, sir. Ada உங்களுக்கு எந்த inconvenience இருக்க கூடாது அதுக்காக. இல்ல, no ma'am. உங்களுக்கு inconvenient இல்லனா நீங்க continue பண்ணலாம். Okay, sir. Okay. Yes. Dissolution of Muslim Marriages Act. We know very well in Muslim law, husband, if he pronounce the word talaq for thrice, then he can very well get a divorce from his wife. But within a particular in a particular situation only. But அதனால தான் வந்து முஸ்லிம் கணவர்களுக்கு என்று எந்த ஆக்டும் ஏற்படுத்தப்படவில்லை இனி வரைக்கும். ஆனா கணவருக்கு மட்டும்தான் பிரச்சனை இருக்குமா? அது எப்படி அப்படி ஒரு சொல்யூஷன் கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிறது in a later on period, later on சொல்ல முடியாது. In 1939 this act has been the legislature has created this act. என்ன ஒரு forethinking இல்ல அவங்களுக்கு. அவங்க வந்து இந்த ஆக்ட கிரியேட் பண்ணி வைஃபுக்கு அநீதி நடந்துடக்கூடாது, வைஃப்ஸுக்கும் உரிமை வேண்டும் அப்படிங்கறத உணர்ந்து this act has been created. Section 1, Dissolution of Muslim Marriages Act 1939. It extends to whole part of India. Grounds for degree for dissolution of marriage. A woman married under Muslim law shall be entitled to obtain a degree for the dissolution of her marriage on any one or more of the following grounds. ஒரே பெட்டிஷன்லயே ரெண்டு மூணு காரணங்களை சொல்லியுமே அவங்க வந்து டைவர்ஸ் வாங்கிக்கலாம். ஒன்னு, where about the husband have not been known for a period of 4 years. நம்ம மத்த ஆக்ட்ல எல்லாம் 7 years பாக்குறோம் இல்லையா? இதுல வந்து ஈவன் within 4 years அவங்க வந்து 4 வருஷமா கணவனை பத்தி எந்த செய்தியும் தெரியல, அவங்க சுற்றத்தார் மூலமா விசாரிச்சுட்டாங்க, எந்த வகையில எல்லாம் விசாரிக்க முடியுமோ விசாரிச்சுட்டாங்க, விவரம் தெரியல. That is a ground. Husband neglected, failed to provide maintenance for a period of 2 years. 2 வருஷம் ஆச்சுங்க, புருஷன் என்ன பாக்குற என்னன்னே கண்டுக்கல, அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன். Husband had been sentenced to imprisonment for a period of 7 years or upwards. 7 வருஷம் தண்டனைக்குரிய தண்டனையை பெற்றுவிட்டார் என் கணவர், எனக்கு அவரோட வாழ விருப்பம் இல்லை, கேஸ் போடலாம், விவாகரத்து வாங்க.
Husband failed to perform his marital obligation for a period of 3 years. ஒரு கணவன் மனைவிக்கு இருக்க வேண்டிய உறவை 3 வருஷமா அந்த கணவன் கொடுக்க மறுக்கிறான். அதுக்காக அவங்க அப்ரோச் பண்ணலாம். The husband was important at the time of marriage and continues to be so. இம்பார்ட்டன்ட்ங்க, சொல்லாம மறைச்சு கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க, என் வாழ்க்கையே வீணா போச்சு, கோர்ட்டுக்கு வரலாம். Husband has been husband is insane for the past 2 years. அவன் சுயறிவற்றவனாக சுயநினைவற்றவனாக இருக்கிறான் அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக, அல்லது வினரல் டிசீஸ் இருக்குங்க அவருக்கு, நான் எப்படி வாழ்றது? She has been given in marriage by her father or guardian before she attained the age of 15 years. 15 வயசு அடையறதுக்கு முன்னாடியே அவங்க அப்பாவோ இல்ல சுற்றத்தாரோ கம்பல் பண்ணி ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணிட்டாங்க. அப்ப வரலாம். Provided the marriage not been consummated. இதுல ஒரு கண்டிஷன் என்ன? அவர்களுக்குள் உடல் உறவு இருந்திருக்க கூடாது. That the husband treats her with cruelty, that is to say, habitually assaults her or makes her life miserable by cruelty of conduct, even if such conduct does not amount to physical ill treatment. அதாவது கணவன் கல்யாணம் ஆகி வந்து கிட்டத்தட்ட 1 வருஷத்துக்கு மேல ஆகுது, நான் இருக்கிற பக்கம் கூட திரும்ப மாட்டேங்கிறாருங்க, என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை பேச மாட்டேங்கிறாருங்க. நல்லா இருக்கிறியா, நின்னியா, உக்காந்தியா, சாப்பிட்டியா, இப்படி ஒரு கேள்வி கூட கேட்க மாட்டேங்கிறாரு. நான் சாப்பாடு போட்டா சாப்பிட மாட்டேங்கிறாரு, அவங்க அம்மா வந்து சாப்பாடு போட்டாதான் சாப்பிடுறாரு. இன்னும் என்னத்துக்குதான் இந்த மனுஷன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு வந்தாரு? இவ்வளவு ஆதங்கம் அந்த பொண்ணுகிட்ட இருக்குது. அதெல்லாம் கேள்வி கேட்கலாம், டைவர்ஸ்க்கு வரலாம். Associate with women of evil repute or leads an infamous life. ஒரு அந்த மாந்திரீகம் பண்றவங்களோட சேர்ந்துக்கிட்டு இவர் வந்து என்னமோ காரியம் எல்லாம் பண்றாரு, ஐயோ இந்த மனுஷனோட நான் எப்படி வாழ்றது அப்படின்னு கோர்ட்டுக்கு வரலாம். அல்லது ரொம்ப இம்மாரல் லைஃப் லீட் பண்றாரு, இவரோட என்னால வாழ முடியாதுன்னு வரலாம். Disposes her property or prevents her property by way of using it. அவரோட இந்த பொண்ணோட ப்ராப்பர்ட்டி, அவங்க அப்பா அம்மா கல்யாணத்துக்கு போது கொடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி, இவர் பாட்டுக்கு இவர் இஷ்டத்துக்கு விற்கிறாரு, எடுக்கிறாரு, வைக்கிறாரு, என்ன பண்றாருன்னே தெரியல. இந்த பொண்ணை அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை பயன்படுத்தவே விட மாட்டேங்கிறாரு. அந்த காரணத்துக்காக வரலாம். Obstruct her in the observance of her religious profession or practice. நான் ஒரு முஸ்லிம், எங்களுக்குன்னு ஒரு கடமைகள் இருக்கு, 5 முறை நாங்க தொழணும், என்னை வந்து அந்த கடமையே செய்ய விட மாட்டேங்கிறாரு. இந்த கடமையை நான் செய்யலைன்னா நாளைக்கு எப்படி நான் வந்து இவர் சொல்லிட்டு போனதெல்லாம் நான் வந்து கடைபிடிக்கலன்னா அது எனக்கு பாவம் ஆயிடுமே, என்னை அதுக்கெல்லாம் விட மாட்டேங்கிறாரு. அந்த காரணத்துக்கு வரலாம். If he has more wives than one, does not treat her equally in accordance with the injunctions of the Quran. குரானில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குது? குரான்ல முஸ்லிம்ஸுக்கு ஒரு பெரிய சௌரியம் கொடுத்திருக்கிறாங்க, 5 பொண்டாட்டி அட் அ டைம் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம். ஆனா ஒரு கண்டிஷன் சொல்லியிருக்கிறாரு. என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? 5 மனைவிகளை திருமணம் செய்து கொண்டாலும் எல்லோரையும் சமமாக பாவிக்க வேண்டும் அப்படின்னு குரான்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது தெய்வ வாக்கு. அதுல ஒரு இன்ச்சு கூட நீ வந்து குறைச்சு பண்ணக்கூடாது. நீ அவளுக்கு 1 முழம் பூ வாங்கிட்டு வந்த, எனக்கு 1/2 முழம் தான் வாங்கிட்டு வந்த, நான் ஒத்துக்க மாட்டேன், இது எனக்கு கஷ்டமா இருக்குப்பா. எனக்கு அதே மாதிரி அவளுக்கு 5 பவுன் போட்ட, எனக்கு 2 பவுன் தான் போட்ட, எனக்கு டவர் கொடுக்கல, அவளுக்கு நீ டவர் கொடுத்துட்ட, மகர் கொடுத்துட்ட, இப்படியான பிரச்சனைகள், இதற்கும் அவர்கள் கோர்ட்டுக்கு வரலாம். No degree shall be passed on ground until the sentences has become fine. Yes, இதெல்லாம் கண்டிஷன். இந்த மாதிரி காரணங்களுக்கு ஒரு முஸ்லிம் பெண் நீதிமன்றத்தை அணுகலாம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சரி, ஆனா இதுல ப்ரொவிசோ கிளாஸ் சொல்லியிருக்காங்க. என்ன ப்ரொவிசோ இதுல? No degree shall be passed on ground 3 until the sentences has become final. 3 என்ன? கிளாஸ் 3 என்ன சொல்றாங்க? அதாவது a degree passed on a ground shall not take effect for a period of 6 months from the date of such degree, and if the husband appears, அதாவது இவங்களுக்கு சொல்லிடுறாங்க, உன் கணவர் வந்து ஒரு 7 வருட தண்டனைக்குரிய குற்றத்தை பண்ணி தண்டனை அடைஞ்சிட்டாருன்னா நோ டவுட் நீ அதற்காக ஒரு வழக்க நீ போடலாம் தான். ஆனா நீ எப்ப போடலாம்? 6 மாத காலங்கள் சென்றுதான் நீ வாங்கிய டிகிரியை நீ எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் பண்ண முடியும். அது மட்டும் இல்ல, 7 வருஷம்னா 7 வருஷம் மட்டும் இல்ல. சப்போஸ் அப்பீல் போறான், அப்பீல் போய் அங்க வந்து ஒரு 2 வருஷம் ஆகிடுது, அதுக்கப்புறமும் திருப்பி இன்னொரு அப்பீல் போறாங்க, அங்க இன்னும் 2 வருஷம் ஆகுது. அது வரைக்குமே என்ன பண்ணணும்? காத்துதான் இருக்க முடியும். ரைட்டா? ஏன்னா அதுல வந்து அவங்க வந்து அக்குட்டல் ஆயிட்டா, சரியா? அங்க ஒரு லாக் இருக்கு.
A degree passed on, yes, this is one ground. A degree passed on ground 1 shall not take up, yes, that as I already discussed. Before passing a degree on ground 5, the court shall, on application by the husband, make an order requiring the husband to satisfy the court within a period of 1 year from the date of such order that he has ceased to be important, and if the husband so satisfies the court within such period, no degree shall be passed on the ground. அதாவது கேஸ் போட்டுறாங்க, என் ஹஸ்பண்ட் இம்பார்ட்டன்ட், எனக்கு ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை, எனக்கு டைவர்ஸ் கொடுங்கன்னு இவங்க போட்டுறாங்க. அவர் வராரு, கவுண்டர் போடுறாரு, ஐயா எனக்கு கொஞ்சம் காலம் கொடுங்க. அவர் நிர்ணயம் பண்றாரு அந்த காலத்தை, இந்த காலத்துக்குள்ள நான் என்ன சரி பண்ணிக்கிறேன், நான் என் மனைவியோட சந்தோஷமா வாழ்றேன், நான் எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டும் எடுத்துக்கிறேன், நான் போய் கேட்டதுக்கு இப்படி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தா நான் சரியாயிடுறேன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அன்டில் தென் இந்த டிகிரி வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. சோ அந்த டைமை கண்டிப்பாக நீதிமன்றம் கொடுக்கணும். அவர் போய் அந்த டைமுக்குள்ள அவர் கியூர் பண்ணிக்கிட்டு வந்துட்டாருன்னா இந்த மனைவி அவரோடு சேர்ந்து போய் வாழ வேண்டும். ஆனா அப்படி அவர் வந்து அதை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணலன்னா இந்த டிகிரி எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கலாம். நோட்டீஸ் டு பி சர்வ்ட் ஆன் ஹர்ஸ் ஆஃப் த ஹஸ்பண்ட் when the husband's whereabouts are not known. இந்த மனைவி 4 வருட காலங்கள் என் கணவரை பார்க்க முடியல அப்படின்னா அந்த மனைவி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த கணவருடைய நெருங்கிய உறவை, அப்பா அம்மா எங்க இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு நோட்டீஸ் கொடுக்கணும், அவருடைய நண்பர்கள் எங்க இருக்காங்க அவங்களுக்கு நோட்டீஸ் கொடுக்கணும், அவருடைய உற்றத்தார் மற்றவர்கள்லாம் எங்க இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் நோட்டீஸ் கொடுக்கணும். எல்லாருக்கும் நோட்டீஸ் கொடுத்து அந்த நோட்டீஸ் சர்வ் ஆகணும். எல்லா பாசிபிலிட்டியும் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த மனைவி ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வரலாம். இந்த 4 வருட காலத்தை வந்து பயன்படுத்தி அவங்க டிகிரி வாங்கலாம். இந்த கண்டிஷன் எல்லாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. The names and address of the persons who would have been the heirs of the husband, இதுதான் வந்து இந்த செக்ஷன்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. Yes. And then after such, suppose effect of conversion of another faithfully, the வேற மதத்துக்கு அவர் மாறிட்டார், கணவர் வேற மதத்துக்கு மாறிட்டாரு அப்படின்னா, the renunciation of Islam by a married Muslim woman or her conversion to faith other than Islam shall not by itself operate to dissolve her marriage. அதாவது ஒரு மனைவி வேறு மதத்துக்கு மாறிட்டா, இஸ்லாம்ல இருந்து வேற மதத்துக்கு மாறிட்டா, அவ்வாறு அந்த பெண் மதம் மாறிய காரணத்தினால இவள் என் மனைவி இல்லை என்று அந்த கணவன் சொல்ல முடியாதுங்கிறாங்க. And then after such renunciation or conversion, the woman shall be entitled to obtain a degree for the dissolution of her marriage on any of the grounds mentioned in section 2, provided further that the provision of this section shall not apply to a woman converted to Islam from same other faith who re-embraces her former faith. அதாவது வேறு மதத்திலிருந்து இருந்தவங்க இஸ்லாமுக்கு வந்துட்டு அந்த இஸ்லாம் மதத்தை கொஞ்ச நாள் அதுல வாழ்ந்துட்டு திருப்பி இல்ல எனக்கு இதுல சரிப்பட்டு வரல, நான் என் மதத்துக்கே போறேன்னு அவங்க திரும்ப மாறி போனா அவங்களை ஒரு முஸ்லீமா திருப்பி நாம கருத முடியாதுன்னு சொல்றாங்க. Rights to dower that to be affected. Nothing contained in this act shall affect any right which a married woman may hence under Muslim law to her dower or any part thereof as the dissolution of her marriage. அவளுடைய இந்த அவங்க போய் டைவர்ஸ் கேட்ட காரணத்தினால அந்த அம்மாவுக்கு டவரோ மகரோ இந்த மனுஷன் கல்யாணம் ஆனதுல இருந்து கொடுக்கலன்னா அது அப்படியே நீதான் டைவர்ஸ் வாங்கிட்டே நான் உனக்கு கொடுக்க வேண்டாம்லாம் சொல்ல முடியாது. கண்டிப்பாக அந்த பெண்ணிற்கு கொடுக்க வேண்டிய டவரோ மகரோ கொடுக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு அந்த முஸ்லிம் சட்டம் சொல்லுகிறது. சரி, இதோட முடிஞ்சு போச்சா? இவங்க வாங்கிட்டாங்க, அதோட மட்டும் விட்டுடல. இப்படி ஒரு மனைவி தாமாக டைவர்ஸ் வாங்கிக்கிட்டாலும் சரி, இல்ல ஒரு கணவன் மனைவியிடம் இருந்து டைவர்ஸ் வாங்கிக்கிட்டாலும் சரி, கொஞ்சம் காலத்துக்கு அந்த பழைய கணவன் அந்த மனைவிய காப்பாற்றணும் அப்படின்னு ஒரு சட்டத்தை முஸ்லிம்ல சொல்லியிருக்கிறாங்க. முஸ்லிம் விமென் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் ரைட்ஸ் ஆன் டைவர்ஸ் ஆக்ட் 25 of 1986. சும்மா ஜஸ்ட் மட்டும் சொல்லிடுறேன். இதுல என்னெல்லாம் பெனிஃபிட்ஸ் அந்த மனைவிக்கு இருக்கிறது அப்படின்னா, பீரியட், அதாவது ஒரு மனைவி ஸ்டில் ஷீ இஸ் சப்ஜெக்ட் டு மென்ஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னா அவள் தாமாக கணவன் தேர்ந்து விடுதலை வாங்கியிருந்தாலும் சரி அல்லது கணவன் வாங்கியிருந்தாலும் சரி, அந்த
3 இத்தாத் பீரியட் முடியும் வரை அந்த பழைய கணவன் அவளை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி அவங்க வந்து she is not subject to menstruation அப்படின்னா 3 lunar monthsக்கு கணவன் அந்த மனைவியை மெயின்டைன் பண்ணணும். அவங்களுக்கு அடிப்படையாக தேவையான சலுகைகளை வழங்கணும். அந்த அடிப்படை தேவைங்கிறதுக்கு என்ன யாட்ஸ்டிக்கு? இந்த மனைவியை அந்த கணவனோடு வாழும் போது எந்த விதத்தில் எந்த வகையில் என்ன சலுகைகள் கொடுத்து what are all the comforts that was given to that wife, same comforts has to be extended till that time அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ இது வந்து ஏன்னா திடீர்னு போய் எங்க போய் அந்த மனைவி என்ன பண்ணுவா அப்படிங்கறத கருத்து கொண்டு பின்னிட்டும் கூட அந்த சலுகைகள் அந்த மனைவிக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இதை யார் மூலமா இவங்க வாங்கிக்கலாம்? ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட் மூலமா வாங்கிக்கலாம். இப்போ ஃபேமிலி கோர்ட் மூலமா வாங்கிக்கிடலாம். சப்போஸ் அந்த பெண்ணுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மகரோ டவரோ பாக்கி இருந்தா அது எல்லாத்தையும் அந்த கணவர் கொடுத்துடணும். சப்போஸ் இந்த மனைவியோடைய ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் இவர் வச்சுக்கிட்டு இருந்தாரு அப்படின்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் just he is maintaining all those properties, not being in his name, not being transferred in his name. If it is being in his custody, then he has to hand over all the custody of the properties to him, to the lady. சரி, அப்படியே ப்ராப்பர்ட்டி வந்துருச்சுனாலும் இந்த பெண்மணி ஒரு பர்தா போட்ட பெண்மணி வீட்டை விட்டு வெளியிலேயே போனதில்ல, சொத்து இருக்குது. அதை எப்படி பயன்படுத்தி அதன் மூலமாக வருமானம் ஈட்டுவதுன்னு அந்த பெண்ணுக்கு தெரியாது. என்ன பெண்ணுவா அந்த பண்ணுவா, what she will do thereafter, how she will survive? For that question also there is an answer in this provision. என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இவருடைய கணவர் இருக்கிறாரே அந்த கணவர் அவரையே இன்னும் ஒரு 3 மாத காலத்துக்கோ 4 மாத காலத்துக்கோ நீ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கொடுப்பா அப்படின்னு அந்த மேஜிஸ்ட்ரேட் உத்தரவு போடலாம். அப்படி இல்லைன்னா இந்த சொத்தினை இந்த பெண்மணிக்கு பின்னிட்டு, சப்போஸ் இவங்க பின்னாடி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அது மூலமா குழந்தைகள் வந்தா பாத்துக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா இவர்களுக்கு பின்னிட்டு இந்த சொத்தினை அடையக்கூடிய தகுதி யாருக்கெல்லாம் இருக்குதோ அவங்க ஒத்தராய் இருந்தா அவர் மட்டுமே இந்த பெண்மணியை பராமரிக்க வேண்டும். இல்லது 2-3 பேருக்கு அந்த சொத்து கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருந்தா அந்த 2-3 பேரும் ப்ரொபோர்ஷனேட்லி இந்த பெண்மணியை காப்பாற்ற வேண்டும் இப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதோட மட்டும் அந்த சட்டம் விட்டுடல. அப்படிப்பட்ட பசங்க இல்லை அப்படின்னா அவர்களுடைய பிள்ளையோ பொண்ணோ வளர்ந்தவர்களா இருந்தா அவங்க வருமானம் ஈட்டுபவர்களாக இருந்தா அவர்கள் பாதுகாக்க வேண்டும். அப்படிப்பட்ட மனுஷங்க இல்லை அப்படின்னா அவங்களுக்கு அடுத்து பெற்றோரே மீண்டும் அந்த பெண்மணியை காப்பாற்ற வேண்டும். சரி, பெற்றோருக்கு வந்த வசதி இல்லை அப்படின்னா அவருடைய சகோதரர்கள் நெருங்கிய உறவினர்கள் அஃப்ளூயன்ட் அவர்கள் காப்பாற்ற வேண்டும். அப்படியும் மனுஷங்க இல்லைன்னா வக்ஃபோடு அவங்கள காப்பாற்றணும், அவங்கள ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும், அவங்களுக்கு ஏதாவது ரெமுனரேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு எல்லாம் எவ்வளவோ யோசிச்சு இந்த சட்டத்துல இந்த முஸ்லிம் பெண்களை காப்பாற்றுவதற்கு என்று சட்டம் மிக அழகாக மிக அருமையாக இயற்றப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ப்ரொவிஷன் எல்லாம் நம்ம ரெகுலர் ஆக்ட்லயுமே கொண்டு வந்து இல்ல சிஆர்பிசிலயும் கூட கொண்டு வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணினா இன்னும் கொஞ்சம் சுலபமாக பணத்தை பெற்று அந்த நீதிமன்றத்தை நாடுபவர்களுக்கு we can give more comforts, more facilities, we can get that money and can provide to them. இதை வந்து கன்சிடர் பண்ணலாம் சட்டத்தை ஏற்றுபவர்கள். And then according to section 5 of this act, suppose if the parties concerned wanted to go with section 125 to 128 proceedings, if they give it in writing to the concerned magistrate, they can go with the regular act. அதாவது 125 சிஆர்பிசி படியே நாங்க போய்க்கிறோம், எங்களுக்கு இந்த ஆக்ட் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாங்க, எழுதி கொடுத்துட்டாங்கன்னா அந்த ஆக்டின் கீழே அவங்க நடைமுறைகளை பின்பற்றி கொள்ளலாம். These are all the things that has been elaborated in this act. Yes. இப்ப நான் ஒரு கதை ஒண்ணு விட்டேன், அதை முடிச்சிடுவோமா? தாராளமா முடிச்சிடலாங்க. சரி, எங்க விட்டோம்? அவங்க 2 பேரும் கோர்ட்டுக்கு போலான்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிட்டாங்க இல்லையா? கோர்ட்டுக்கு போயிட்டாங்க, கோர்ட்ல அங்க இருக்காங்க. கோர்ட்ல அதாவது வந்து அந்த இதெல்லாம் ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. அந்த கேஸ ஃபைல் பண்ணது செஞ்சது. இன்னைக்கு வந்து கடைசி வாய்தா, இன்னைக்கு வந்து 2 பேருக்கும் வந்து டைவர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துறோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கடைசி வாய்தால இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு, அப்படி அசீம் பண்ணிக்குவோம். ரைட்டா? இந்த பார்ட்டிஸ் எல்லாம் போய் அந்த வராண்டால உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க. உள்ள வந்து ஜட்ஜ் வந்து ஒரு சைல்ட கூப்பிட்டு
ஒரு என்கொயரி நடத்திட்டு இருக்கிறார். அந்த சைல்ட கூப்பிட்டு கஸ்டடியை வந்து ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணணும். அந்த சைல்ட கூப்பிட்டு விசாரிச்சுட்டு இருக்கிறாரு. வந்து ரொம்ப ஸ்பேஸ் இல்ல, அந்த ஃபேமிலி கோர்ட் வந்து கொஞ்சம் சின்னதா தான் இருக்குது. அதனால ரொம்ப ஸ்பேஸ் இல்ல, வெளியில உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்களுக்கு இவங்க பேசுறதெல்லாம் கொஞ்சம் கேட்கற லெவல்ல இருக்குது. ஸோ அந்த வெளியில உட்கார்ந்து இருக்கிற ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் காதுக்கு அந்த விஷயங்கள் விழுகிறது. Then the judge is asking to the child, என்னப்பா உன் பேர் என்ன? பிகாஸ் to ease that boy, அவர் வந்து ரொம்ப சின்ன சின்ன கேள்விகள், ரொம்ப பிடிச்சமான விஷயங்கள், ஒரு சாக்லேட்டை கொடுத்து இந்த சிச்சுவேஷனுக்கு டு பிரிங் ஹிம் டு சச் சிச்சுவேஷன் டு ஈஸ் ஹிம், ரொம்ப காமனான விஷயங்கள, உனக்கு என்ன பாட்டு பிடிக்கும், நீ வந்து என்ன படிக்கிற, இப்படியான சில கேள்விகள்லாம் கேட்டு அவ வந்து ஒரு லிபரல் சிச்சுவேஷனுக்கு அந்த குழந்தை வந்துருச்சா. அப்போ வந்து அவர் கேட்கிறாரு, அம்மா உங்க அப்பாவும் அம்மாவும் வந்து பிரிஞ்சு போறதுக்கு வந்து இது வேற ஒரு கேஸ் சரியா? அந்த அப்பா அம்மா ஏற்கனவே பிரிஞ்சுட்டாங்க, குழந்தை கஸ்டடியை கேட்டு பெட்டிஷன் இது. உங்க அம்மா வந்து என்னால குழந்தைய விட்டு இருக்கவே முடியாது, நான் வந்து ரொம்ப குழந்தையோட அட்டாச்சு, என்னால கண்டிப்பா இருக்க முடியாது, நான் செத்தே போயிடுவேன், என் குழந்தை என்கிட்டதான் வரணும்னு சொல்றாங்க. அப்படிங்கறத வந்து இவ்வளவு இதுவா சொல்லாம அவங்க அம்மா ரொம்ப அழறாங்கப்பா, அப்படி அந்த குழந்தைக்கு எப்படி சொல்லணுமோ சொல்லிட்டு இருக்காங்க. வந்து உங்க அப்பாவும் வந்து நான் தான் நல்ல வசதியானவன், நான் தான் என் குழந்தைக்கு நல்ல கல்வி கொடுக்கணும், என்ன என் பையன் படிக்கணும்னு நினைக்கிறானோ அதை என்னாலதான் கொடுக்க முடியுங்கிறாரு. பெரிய பெரிய படிப்பெல்லாம் உன்னை படிக்க வைப்பாராம்பா, அப்படியெல்லாம் சொல்றாரு. இவ்வளவு தூரம் இதுவா சொல்றாரு. நீ அங்க போனேன்னா நீ நல்லா சந்தோஷமா இருக்கலாம், எல்லாம் கேட்டதெல்லாம் உனக்கு கிடைக்கும் பண்ணும். நீ யார்கிட்டப்பா போற, யார்கிட்ட, 2 பேர்கிட்ட யார்கிட்ட போற அப்படின்னு கேக்குறாரு. அப்ப அந்த குழந்தை சொல்லுது, எங்க அப்பா அம்மா 2 பேருமே எப்ப பாரு சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க, எப்ப பாரு எங்க அம்மா சமைக்க ஆரம்பிச்சா சண்டை போட்டுருவாங்க, எங்க அம்மா அப்படியே சமையல விட்டுருவாங்க பண்ணிடுவாங்க, இவரு சண்டை போட்டுட்டே இருப்பாங்க, ரொம்ப கத்தினாங்கன்னா நீ போய் விளையாடுன்னு என்ன அனுப்பிச்சிடுவாங்க, இதேதான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க, எப்ப பாரு இதேதான், எனக்கு வந்து சந்தோஷமாவே இல்ல, உங்க சண்டை போட்டா எனக்கு அழுகழுகியா வருது, நான் போய் வந்து எடுத்தா மாதிரி ஒரு வீடு இருக்கு கீழே, எங்க அபார்ட்மெண்ட்லாம் இருக்குல்ல அதை தாண்டி எடுத்தா மாதிரி ஒரு வீடு இருக்கு, ஒரு சின்ன குடிசைதான், அந்த வீட்டுல வந்து ஒரு அப்பா அம்மா 4 குழந்தைங்க அவங்க வீட்டுல, அந்த பசங்க வந்து என்கிட்ட ரொம்ப அட்டாச்சா இருக்கும், அதனால அவங்க கூட தான் எப்போதுமே போய் விளையாடுவேன், எனக்கு வந்து பசி எல்லாம் மறந்து விளையாடுவோம் நல்லா, அவங்க வீட்டுல சாப்பிடுற நேரம் ஆச்சுன்னா அந்த ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க, அவங்க அம்மாவும் வேலைக்கு போவாங்க, அவங்க அப்பா வேலைக்கு போவாங்க, அப்படியே அந்த அம்மா வந்து அவங்க வீட்டுக்கு வந்து சமைச்சு போட்டு கொஞ்சம் தான் அரிசி எடுத்துட்டு வருவாங்க, அதெல்லாம் சமைச்சு போட்டு எல்லாருக்கும் பகிர்ந்து கொடுத்துட்டு பார்த்தா அந்த அம்மாக்கு இத்தினோண்டு தான் சாப்பாடு இருக்கும், நானும் உட்காந்துருப்பேன்னா தம்பி நீ சாப்பிட்டியான்னு கேட்பாங்க, வந்து இல்ல நான் வந்து சாப்பிடலையே, நான் சாப்பிடல, ஏன்பா அப்படின்னா வீட்டுக்கு போய் சாப்பிட்டு வரியா அப்படின்னா, இல்ல அங்க எங்க அப்பா அம்மா சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்கன்னு நான் சொன்னேன்னா அந்த அம்மா வச்சிருந்த சோத்தை எடுத்து எனக்கு கொடுத்து என்ன சாப்பிடுன்னு சொல்லுவாங்க, எனக்கு அங்க போனா சந்தோஷமா இருக்கு, நீங்க என்ன அந்த அம்மாட்ட கொடுத்துறீங்களா அப்படின்னு அந்த குழந்தை பேசுது. இத கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க வெளியில இருக்கிற இந்த பெற்றோர், அவங்களுக்கும் 2 பெண் குழந்தைகள். அப்படி 2 பேருக்கும் யாரோ வந்து தன்னை அறிஞ்சா மாதிரி இருந்தது. அப்போ 2 பேரும் ஏத்த மாதிரி உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப். உடனே மனைவி வந்து இவர் பக்கத்துல வந்து உட்காந்துட்டு சொல்றா, நீங்க எவ்வளவு நாள் வந்து சமைக்கிறேன்னு சொல்லிருக்கிறீங்க பண்ணிருக்கிறீங்க, எனக்கு என்ன தெரியுமா ஒரே, அதாவது எனக்கு ஒண்ணும் பெருசா உங்ககிட்ட ஒண்ணும் இல்லைங்க, எனக்கு ரொம்ப வேலை அங்கேயே இருக்கு, நானும் நம்ம குடும்பத்தோட நல்லதை நினைச்சுதான் சொல்றேன், ஒண்ணும் இல்ல, உங்களை வந்து நான் ஊன் பண்ணிட்டேன்னு நீங்க நினைச்சுக்கிறீங்க போல இருக்கு, நீங்க குக்கு தானே, நீங்க வீட்டை சமைச்சு போட்டிருக்க கூடாதா, சமைச்சு வச்சிருந்திருக்க கூடாதா நான் கேட்டுட்டேன், இருந்தாலும் நான் இதுக்கு முன்னாடி உங்களை அப்படி நான் சொன்னதே இல்ல, நீங்க வரக்கூடாது கிச்சனுக்கு, நான் தான் சமைப்பேன்னு சொல்லி நீங்க அதுலயே பதிஞ்சு போச்சு உங்க மனசு, நான் அப்படி கேட்டிருந்திருக்க கூடாதுதான், என்ன மன்னிச்சுக்கிடுங்க அப்படின்னு அந்த அம்மா போய் அவர்கிட்ட சொல்லுது. நீதான் அப்படியே கேட்டிருந்தாதான் என்னம்மா, என்ன பெரிய விஷயம், ஊருக்கெல்லாம் சமைச்சு போடுறேன், உனக்கும் குழந்தைகளுக்கும் ஏன் அதை பண்ண நான் மறந்தேன், நான் பண்ணது தப்பு தானே அப்படின்னு சொல்லி அவர் அங்க ரியலைஸ் பண்றாரு. அப்போ ஒரு கிட்டத்தட்ட 6 மாத காலங்களாக நடந்து கொண்டிருந்த ஒரு வழக்க ஒரு சின்ன பையன் சொன்ன ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து மாறிடுச்சு. அப்போ இந்த உலகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்க கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நம்மளுடைய குழந்தைகளை வந்து ரொம்ப பாதிக்கின்ற அளவில பெற்றோர்கள் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கிறோங்கிறத மட்டும் நாம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா
ஒரு நல்ல ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்க வேண்டிய கடமையில இருந்தும் தவறிக்கொண்டிருக்கிறோங்கிறத நம்ம மனசுல நம்ம வச்சுக்கிட்டோம்னா பழையபடியான ஒரு வாழ்க்கை. இன்னொன்னு, ஒரு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியா இருந்த போதெல்லாம் வந்து நமக்குள்ள வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி போறதுங்கிறது வந்து பை பர்த்டே வந்த விஷயமா இருந்தது. இப்ப எல்லாம் நம்ம வந்து when we become a nuclear family, அப்படி இல்லைன்னா உனக்கு நான் எனக்கு நான்கிற சூழ்நிலை இப்படியா மாறிட்ட காரணத்தினால we are losing many things. Even though we are ready to pay to any servant maid and bringing them to the home and depending upon them, we are not believing our own elders. அந்த நிலையெல்லாம் மாத்திக்கிறதுக்கு நாம கொஞ்சம் தயாரா இருக்கணும். அப்படி இருந்தா we can bring up our family system in a very good manner and we can protect our culture. That's what I want to tell to the people. Yes sir, thank you very much for giving me this opportunity. Thank you very much ma'am.